بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا کنونشنز کا سلسلہ چلتا رہا اور جگہ جگہ ہمارا شعبہ خواتین کے تنظیم موجود تھے اور بڑا جوش اور جذبہ کے ساتھ ہر کنونشن میں نظر آ رہے تھے۔ تو میں نے آپ کا صدر سے کہا تھا کہ آپ نے میرے تمام جو شعبہ خواتین کے عہدیدار ہیں ان کے لیے ایک ورکرز کنونشن رکھنا ہے تاکہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں کہ اتنے دور دراز اور مشکل علاقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا شعبہ خواتین کا جو کردار تھے ہمارا پورا اس کنونشن کے سلسلہ میں وہ مثالی تھا۔ اگر اسی طریقے سے آپ اپنا محنت جاری رکھیں گے، آپ اپنا کام اسی انداز سے کرتے رہیں گے تو ضرور انشاءاللہ تعالی پھر جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی، پھر جیت پیر کی ہوگی، پھر جیت آپ کی ہوگی۔ ساتھیوں، پاکستان پیپلز پارٹی کا جدوجہد اپنا جو پیپلز پارٹی کے خواتین ہیں ہمیشہ سے ایک صف اول کا کردار ادا کیا ہے۔ جب بیگم نصرت بھٹو نے ہمارا ویمنز ونگ کی بنیاد رکھی اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کام کر رہی تھی تو یہی وجہ تھا کہ قائد عوام بھی کامیاب ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی بھی نہ صرف کامیاب ہوا مگر فعال ہوا۔ اور جب مشکل وقت آتا ہے تو تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے خواتین صف اول کا کردار ادا کرتی ہے۔ جب وہ جنرل ضیاء کا آمریت ملک پہ مسلط کیا گیا تھا تو وہ خاتون ہی تھی بیگم نصرت بھٹو صاحبہ، وہ خاتون ہی تھی بے نظیر بھٹو جنہوں نے آپ سب کے ساتھ مل کے پاکستان کا مشکل ترین ظالمانہ ترین آمریت کا مقابلہ کیا، نہ صرف مقابلہ کیا مگر شکست دلوایا اور مسلم امہ کا پہلے خاتون وزیر اعظم منتخب۔ یہ آپ کی جدوجہد کی نتیجہ ہے۔ کل میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو ریفرنس سپریم کورٹ میں ہے، میں وہاں ہیئرنگ پہ گیا تھا اور اس بینچ پہ ایک خاتون جج سپریم کورٹ کے بینچ پہ بیٹھی ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ آپ ہی ہو، یہ پیپلز پارٹی کے جیالیہ کی جدوجہد ہے کہ آج اس مقام پہ ہمارا خواتین پہنچے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو نظریہ ہے، یہ ہے فلسفہ، یہ ہے منشور، یہ ہے کہ ہم اپنے خواتین کے ساتھ برابری کا سلوک چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ چاہے وہ معیشت ہو، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ معاشرے ہو، کہ خواتین کا کردار ویسے ہی ہوگا جیسے مرد کا کردار ہو۔ شانہ بشانہ اگر ہم مل کے کام کریں گے تب یہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خواتین ہمارا 50% آبادی ہے اور اس ملک کی معیشت تب تک نہیں چل سکتا جب تک وہ 50% آبادی اپنا پورا کردار ہمارا معیشت میں اپنا پورا محنت اپنا وہ کنٹریبیوٹ کر سکے۔ تب تک پاکستان کا معیشت کھڑا نہیں کرے گا جب تک ہمارا خواتین کو وہ اکنامک اور معاشی طور پہ اپرچونٹیز نہیں دیے جاتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی محنت کی وجہ سے، پاکستان پیپلز پارٹی اور اس ملک کے خواتین کی جدوجہد کی وجہ سے کافی کامیابیاں حاصل کی گئی، مگر اب جبکہ الیکشنز
2024 में अब होने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सबसे तरक्की पसंद पैगाम होना चाहिए पाकिस्तान के ख़वातीन के लिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इस मुल्क के ख़वातीन के लिए 2024 का विज़न है वो क्या होना चाहिए। आजकल हम अपना मंशूर बना रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला उसमें वाज़े होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही आपका नुमाइंदगी आज तक कर रही है। हम आपसे वादा करेंगे, इस मुल्क के ख़वातीन से ये वादा करते हैं कि मुआशी, समाजी और सियासी जो एरियाज़ है उन सारे एरियाज़ में हम ख़वातीन को देखना चाहते हैं। मैं ये जगह जगह जाके ये कह रहा हूँ और आज भी आपके सामने रिपीट करूँगा ताकि आप अपने इलाके में जाके वहाँ के ख़वातीन को बता दे कि मेरा अगर एक पैगाम है इस मुल्क के ख़वातीन के लिए तो वो ये कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेरी वालदा इस दुनिया में नहीं रही, मगर मैं इस मुल्क के ख़वातीन का ऐसे खिदमत करना चाह रहा हूँ जैसे एक बेटा अपना वालदा का खिदमत करे। तो आप इस जिद्दोजहद में मुझे मदद करें, मेरा साथ दे ताकि मैं इस मुल्क के ख़वातीन का खिदमत कर सकूं। मैं चाहता हूं कि जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक इनकलाबी मंसूबा था कि इसमें हम ना सिर्फ इजाफा लेकर आए मगर इसमें जो तमाम मंसूबे साथ साथ हमने कंसीव किए थे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ साथ वसीला हक, वसीला रोज़गार, वसीला तालीम, वसीला सेहत जैसे तमाम मंसूबे होने थे। इंशाअल्लाह ताला हम ना सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे मगर वो जो आपका नामुकम्मल मिशन इस हवाले से था हम उसको भी मुकम्मल करेंगे। साथ साथ हम चाहते हैं कि ख़वातीन का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, गरीब ख़वातीन का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो। और मैंने सिंध में एक पीपल्स पॉवर्टी एलिविएशन के नाम पे एक प्रोजेक्ट शुरू किया जो मैं चाह रहा हूं मैं मुल्क भर में ये मंसूबा लेकर आऊं, जिसके तहत हम देहात में रहने वाले ख़वातीन को बिला सूद कर्जा दिलवा के उनको अपना कारोबार शुरू करने में मदद करते हैं। और मैं आपको बताऊं ये हमारा एक में से सबसे कामयाब को प्रोग्राम रहा है। वैसे जो हमारे बैंक्स हैं, जो हमारे हुकूमतें हैं, वो बड़ा बड़ा कर्ज दिलवाते हैं अशराफिया को, बिजनेस कम्युनिटी को, इंडस्ट्रीज को, इन सब को बड़ा बड़ा कर्ज दिलवाते हैं और वो लोग जो है वो फिर अपने कर्ज माफ करवा देते हैं या वो अपना कर्ज वापस नहीं दे देते। मगर मैं आपको बताऊं कि जो पीपल्स पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम है जिसमें हम ख़वातीन को ये कर्ज देते हैं, बिला सूद कर्ज देते हैं, वहाँ मेरा 99% रिटर्न है। इसका मतलब ये है कि हमारा मंसूबा भी कामयाब मगर वो ख़वातीन भी कामयाब, उनके कारोबार भी कामयाब चल रहे हैं। और वो जो 1% वापस नहीं देते वो उनका कसूर नहीं होता। वहाँ अगर कोई हादसा हुआ है, कोई फौत हो जाता है तो इस किस्म की वजह से हमें ये कर्ज वापस नहीं दिया जाता है, वरना हमें 90% से ज़्यादा ये कर्ज वापस दिया जाता है और हम मज़ीद फिर औरतें पे खर्च कर सकते हैं। तो आप जाएं, अपने इलाके में जाएं और गरीब तरीन औरतों को बताएं कि हमारा हुकूमत आएगा तो हम आपको बिला सूद कर्जा देंगे और अपने पाँव पे आप इंशाअल्लाह ताला खड़ा हो जाएंगे। हम इंशाअल्लाह हर शोबे में इसी तरीके से, हर काम में इसी तरीके से ख़वातीन को एम्पावर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर हम ये जो एक मेरा मंशूर का हिस्सा है
کہ قائد عوام کا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ پورا کرنے کے لیے ہم نے عوام کو مکان دینا ہے، اور میرا ایک مشن ہے کہ ہم نے 3 ملین ہومز پاکستان بھر میں غریب ترین لوگوں کے لیے بنانا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم وہ نہ صرف پکا گھر بنائیں گے مگر مالکانہ حقوق دلوائیں گے، اور وہ مالکانہ حقوق ہم گھر کا خواتین کا نام کریں گے۔ یہ جو سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے پکا گھر اب بن رہا ہے، ساتھ ساتھ وہاں ہم مالکانہ حقوق دلوا رہے ہیں۔ تو ہم یہاں بھی چاہ رہے ہیں، ملک بھر میں چاہ رہے ہیں کہ جو غریب ترین عورتیں ہیں ان کے لیے ہم ایک یہ کام کریں۔ دوسرا، جو تمام ملک میں کچی آبادیاں ہیں، آپ اپنے علاقے میں جائیں گے، اب ان کچی آبادیوں میں جا کے میرا پیغام پہنچائیں کہ ہم وہ کچی آبادی میں رہنے والے لوگوں کو بھی ان کو مالکانہ حقوق دلوائیں گے، ان کے گھر کے خواتین کے نام کریں گے، اور راتوں رات ان کو معاشی طور پہ مزید مضبوط بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اپنے جو نوجوان ہیں، جو نیو مدرز ہے، ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جو پہلے 1000 دن ہوتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد، اس پیریڈ میں اگر اس بچہ کو مناسب اور یا صحیح ہائی کوالٹی میلز ملیں گے، ان کے تمام جو صحت کے جو چیزیں ضروری ہیں ان کو وہ ملیں گے، ساتھ ساتھ ان کا والدہ کو بھی یہ چیزیں دیے جائے گا، تو پھر لائف ایکسپیکٹنسی فار چائلڈ اینڈ مدر انکریزز، اینڈ جو ہیلتھ کے ایشوز ہوتے ہیں، سٹنٹنگ کے، ویسٹنگ کے، بھوک کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے جو مشکلات کے سامنے ہوتے ہیں، ان میں کمی ہوتا ہے۔ تو ہم نے ایک پروگرام سندھ میں شروع کیا، اس پہ بھی میں اضافہ چاہوں گا پورا ملک بھر میں، کہ جو پہلے 1000 دن ہیں، جب کوئی غریب علاقہ میں کوئی for the first 1000 days after a child's birth ہم حکومت کی طرف سے مالی مدد دلوائیں گے ان خاندانوں کو، اینڈ اس رقم کو ریسیو کرنے کے لیے ان کو ہمارا کلینک میں جانا پڑے گا۔ اس کلینک میں ہم بچہ کا ہیلتھ کو چیک کریں گے، ہم والدہ کا ہیلتھ کو چیک کریں گے، ان کو وہ تمام اگر میڈیکل کی ضرورت یا کھانے کے لیے جو بھی ضروریات ہے وہ انشور کریں گے کہ پہلے 1000 دن میں ہم وہ پورا کریں، تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا مستقبل کے لیے ہم نے ان کے فنڈامنٹلز صحیح رکھے ہیں۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہمیں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا کانسیپٹ دیا، اور ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ ان لیڈی ہیلتھ ورکرز کا خیال رکھنا ہے، ان لیڈی ہیلتھ ورکرز جو اس ملک کا اثاثہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو انشاءاللہ مستقل کریں گے، پرماننٹ کریں گے، اور کام بھی کریں گے، مگر اس منصوبہ کا جو سوچ تھا وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی اپنی سوچ تھی، اینڈ تب ہمارے مخالفین، ملک کے اندر سیاسی جماعتیں، ملک کے باہر جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، جو دوسرے ممالک ہیں، وہ اس منصوبہ پہ تنقید کرتے تھے کہ آپ کیا کرنے جا رہی ہو۔ اور جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے لیڈی ہیلتھ ورکرز منصوبہ انٹروڈیوس کروایا، یہ فعال ہوا، کامیاب ہوا، تو اب دنیا مانتا ہے کہ سب سے کامیاب لیڈی ہیلتھ ورکرز کا منصوبہ تھا۔ اور اسی لیڈی ہیلتھ ورکرز کا منصوبہ پھر بنگلہ دیش نے نقل کیا، پھر انڈیا نے نقل کیا، پھر سری لنکا نے نقل کیا۔ تو ہمیں اس فورس کو، ہمارا لیڈی ہیلتھ ورکرز کی فورس سے زیادہ کام لینا چاہیے، اور ان پہ ان کا جاب سیکیورٹی کو سیکیور کرنا چاہیے، ان کا انکم کو سیکیور کرنا چاہیے، تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے۔ ساتھ ساتھ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے فرسٹ فیمیل بینک شروع کی تھی، اور انشاءاللہ تعالی ہم پہلے ہر صوبے میں، پھر ہر ڈویژن میں، پھر ہر ڈسٹرکٹ میں
फीमेल बैंक्स खोलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ लोन्स, कर्ज जो है वो खवातीन के लिए होंगे, और इंशाअल्लाह ताला उस तरीके से हम वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का भी बंदोबस्त कर सकेंगे। अगर हम अपने नौजवानों को रोजगार दिलवाना चाहते हैं तो हमने अपने भाइयों के साथ अपने बहनों का रोजगार के बंदोबस्त भी करना चाहिए। अगर हम अपने भाइयों को तालीम दिलवाना चाहते हैं तो साथ साथ अपने बहनों को हम तालीम दिलवाना चाहते हैं, उसी तरीके से उनका तरक्की देखना चाहते हैं। और अफसोस की बात है, आप देख रहे हो कि अफ़गानिस्तान में क्या सूरत हाल है कि हमारे अफ़गान बहनें को तालीम से महरूम रखा जा रहा है। और अफसोस के साथ कुछ ऐसे सोच रखने वाले हमारे पाकिस्तान में भी रहते हैं जो समझते हैं कि अपने मेरे बहनों को वो तालीम से महरूम रख सकते हैं। मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि जब तक बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौजूद है, आप पाकिस्तान के अंदर कम से कम आपका साजिश नाकाम रहेगा। और इंशाअल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे तो मैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से बात करूंगा, मैं अपना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बात करूंगा, मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बात करूंगा कि आप मेरे बहनों के लिए, ख़ास तौर पे मेरे पख्तूनख्वा के बहनों के लिए और अफ़गानिस्तान के बहनों के लिए ऑनलाइन कोर्सेज आप शुरू करवा दें, ताकि हम उनको, अगर वो तालीम किसी भी वजह से, मुआशरे की वजह से, मज़हब को इस्तेमाल करके, बहाना बना के जो भी रुकावट है, हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इंशाअल्लाह ताला आपको भी, आपके ख़वातीन को भी, हमारे पख्तूनख्वा के बहनों को भी, हमारे बलोचिस्तान के बहनों को भी, हमारे गिलगित बल्तिस्तान के बहनें वैसे काफ़ी पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो भी पसमानदा इलाके हैं वहाँ हम उनको ऑनलाइन के थ्रू ये फैसिलिटी दिलवाएंगे कि वो ऑनलाइन आके, अगर किसी की वजह से खुरमी वैसे वहाँ स्कूल भी बनाएंगे, लेकिन ये भी फैसिलिटी देंगे। और ये फैसिलिटी हम अपना अफगान बहनों के लिए भी चाहते हैं, और मैं उनके हुकूमत के से बात करने के लिए तैयार हूँ। मैंने थोड़ा जिक्र भी किया था जब मैं उनका वज़ीर ख़ारजा से मिला, लेकिन वो माने ना माने हम ये मंसूबा शुरू करेंगे और अपने पख्तून ख़वातीन को तालीम दिलवाएंगे। हम अब इलेक्शन की सिलसिले में जा रहे हैं। आपको मालूम है कि ये एक ही सियासी जमात है जो इस किस्म की सोच रखता है, ना सिर्फ सोच रखता है, लेकिन जो हम वादे करते हैं फिर हम वो वादे करके दिखाते हैं। और आपकी अब मदद की ज़रूरत है। आजकल प्रोपेगेंडा का दौर में, मीडिया के दौर में, सोशल मीडिया का दौर में, और जब ये नफ़रत और तकसीम की पुरानी सियासत अरूज पे है, तो इस किस्म का पॉलिसी पे, अवाम की फलाह पे, अवाम की खिदमत के मंसूबे को वो कवरेज नहीं दिया जाता है। तो इसमें आपकी मदद की ज़रूरत है कि आज यहाँ जाने के बाद जब आप अपने इलाके में वापस जाते हो तो आप डोर टू डोर कैंपेन शुरू करें और आप इस सूबे के ख़वातीन को बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नज़रिया लेके चल रही है, हमारे साथ दे। इंशाअल्लाह ताला हम मिलके इस सूबा का किस्मत बदलेंगे, इस मुल्क का किस्मत बदलेंगे। अगर आप मेरे साथ हो तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। मैं एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालिया का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपको सलाम पेश करना चाहता हूँ, और आप इसी तरह मेहनत करते रहे, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारी होगी। जिए भुट्टो।